नमस्कार, ओम शांति। सतगुरु करता पुरख च तुहाडा अज फिर मैं स्वागत करदी आ। मित्रों, असी पिछले एपीसोड च असी कुछ ऐसी गल्लां सुनियां जिस च बच्चे दे बारे च ते नाले परिवार दे बारे च सानू भाई जी ने मैसेज दिता था। एक गल बहुत अच्छी है कि बच्चों ऊपर डिप्रैशन ना दो। 66% भी आंदे ते उन्हां नू भाई साहब ये बोलिया करदे कि वो फर्स्ट डिवीजन च है, क्योंकि उन्होंने ऊपर डिप्रैशन देने वास्ते वो बहुत अपनी जड़ी जीवन शैली है वो भुल जाए, प्रैशर देंदे हैं। तुसी प्रैशर ना दिओ। आइए स्वागत करते हैं करता पुरख च साडे निर्वेर भाई साहब का। भाई साहब, तुहाडा इस कार्यक्रम तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझदा ही कि इस प्रोग्राम तो परिवारां नूं फायदा हुंदा है, क्योंकि असी परिवार की गल करते हैं। तो हुण तुसी अज जो पुछना ही पुछो। जी भाजी, तुसी पिछले एपीसोड च बच्चों के बारे च गल की थी। ये च एक प्रश्न ये भी आंदा कि जद बच्चा घर च है, मानो घर परिवार च 4 सदस्य है, माता भी जड़ी है वो नौकरी करती, पिता भी नौकरी करते, बच्चा स्कूल जाता, स्कूल ते घर आंदा, वो सोचता कि मैं अपने माता पिता नाल थोड़ी गल करा, वो नहीं कर पाता, लेकिन तनाव च होंदा। ते उस बच्चे नूं किद्दां असीं प्यार दईए? इत्थे माता पिता नूं थोड़ा सोचना चाहिदा ही कि बच्चे नूं तुहाडे प्यार की बहुत ज़रूरत है। जिन्ना तुसी समय बच्चों नूं देणगे हो, उन्हां नूं लाड प्यार च थोड़ी गल्लां करनगे हो, और उन्हां नूं थोड़ा जिहा खुशी च रखणगे हो कि वाह अज बड़े सोहणे लग रहे हो, अज बड़ा अच्छा लग रहे हो। कोई ड्रैस वगैरह उन्हां वास्ते अच्छी नई नई देंदे हो तो उन्होंने पहना करके वाह तुसी तो श्री कृष्ण लग रहे हो, तुसी तो श्री राधे लग रहे हो। इस तरह बच्चों नूं जितना खुशी च रखणगे हो तो फिर तुहानूं ज़्यादा मिस नहीं करनगे। नहीं तो तुसी अपनी नौकरी करते रहो तो नौकरी तो बाद आ करके फिर रोटी राटी बना करके खा के सौ जाओ। बच्चों नूं टाइम नहीं दे सकते तुसी। तो इस करके मैं तो यही कहांगा कि थोड़ा अपने टाइम टेबल नूं इस तरह बनाओ कि जिस तरह तुसी नौकरी वास्ते 6 घंटे 8 घंटे देंदे हो, इस तरह ही बच्चों नूं भी घट तो घट, मैं ज़्यादा नहीं कहता, घट तो घट 1 घंटा ज़रूर देना चाहिए। माँ बाप बच्चों के नाल थोड़ा 1 घंटा स्पेंड करन तो बच्चे होर दूसरी तरफ देखणगे भी नहीं। तुहाडे वास्ते उन्हां दे दिल च बड़ा प्यार रहेगा और वो सारा जीवन तुहाडे प्यार नूं याद रखणगे और तुहाडी तरफ सदा आकर्षित रहणगे। ये नहीं कि बाद च तुहानूं छड्ड के चल जाणगे, ये नहीं होएगा। जी बाबा, मुरली च आंदा कि विनाश जिहड़ा अंत च विनाश होना, वो 8 प्रकार दे पेपर आउणगे। ते वो कौन कौन दे पेपर है ते क्या असी उन पेपरां नूं पास कर सकदे? वो पास करने वास्ते सानू क्या पुरुषार्थ करना पऊगा? 8 प्रकार दे पेपर तुसी दसो मैनू किहड़े हुंदे आ तो मैं जवाब दियां ना। वही मैं पूछा था, कौन कौन ते पेपर है? सब तो पहला पेपर है डर। डर। जदों वैसे व्यक्ति खूब मौज च रहिंदा ही, जीवन अच्छा जींदा ही, पर जदों ये पता लगदा ही कि हुण ये शरीर छड्डना ही, तो उस वेले बड़ा डर जिहा लगदा ही। क्यों? ईश्वरी ज्ञान तो बिना व्यक्ति नूं ये ख्याल च नहीं आउंदा कि इस तो बाद की होएगा। तो वो डर लगदा ही कि मैं पता नहीं कित्थे चला जावांगा, मैं आत्मा कित्थे भटकदी रहांगी, पता नहीं किहड़े घर च फिर जन्म मिलेगा। तो ये जिहड़ियां गल्लां ही
ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜੀਵਨ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਈ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਈ? ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। वो क्या जानता ही, सब नशों में है नुकसान, एक नर से नारायण बनने के नशे में। तो ये बड़ा ख्याल रखीदा ही। अजकल ये देखा गया ही, कोई शराब पी लेंदे है, कोई गुटखा ले लेंदे है, कोई ड्रग्स ले लेंदे है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਸੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਈ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਸ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਿਚਲਿਤ ਰੱਖੇਗਾ। स्वामी विवेकानंद ने खास अमेरिका 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ 'ਚ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ और कोई जानवर है, बकरा है, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਸ, ਮੱਛੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਭੋਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਭੋਜਨ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਮਸਿਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ
ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੰਦਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮੂਡ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਣਗੇ ਉਹ। ਪਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਭ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ मैं कुछ समय पहले ज्ञान च गया था, लेकिन इस समय आजकल ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ ਆਦि ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ बढ़ते ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ, ਗਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹਰਿਆਲੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਓ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੌਬੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੜੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਲੈਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਾਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ, ਕਦੀ ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ
ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੋ। ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਰਲੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਗੜਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਈ, TV 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ TV 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲਓ ਜੋ ਜਾਣਨਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਜੋ ਇਤਨੇ ਅਨਮੋਲ ਮਹਾਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੇਹੱਦ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੁਰਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕੰਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿੰਦੂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਰੇ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਜ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਅੰਗੁਸ਼ਠਾਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਗੁਸ਼ਠਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਟ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਸਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਹਿਜ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਵਿਅਕਤ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਬਿੰਦੂ ਔਰ ਬਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੂ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੇਹੱਦ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸੂਰਯ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸੂਰਯ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸੂਰਯ ਬਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੂਰਯ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਹਿਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਨੇਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾਉਣਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਯੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯੁੱਧ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਮਨ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਸ਼ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਤਯੁਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਿਗਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਣਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਮੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਈ ਸਾਰੀ ਵਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੰਗ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੜੀ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨਿਮਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਰਾਜ ਯੋਗ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਬਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਹੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਚ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।